सब तो पहला परम पिता परमेश्वर उन्होंने चरणों च अरबां खरबां बार डंडौत बंदना। उन्होंने प्यारिਆਂ ਦੇ चरणों च जिन्हों ने समय समय पर आके साढ़े वर्गे भुलिया भटकिया जो जीवन का असल मनोरथ है प्रभु प्राप्ति, उस पासे ज्ञान दे के परमात्मा नूं तोरिया। सारे ही गुरुआं पीरां दे चरणों च दास नूं मत्था टेकना, अज संगत के चरणों च मत्था टेकना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां परम संत बाबा राम सिंह महाराज के जन्मदिन की तीजा एपीसोड शुरू करन लगे हैं। सो अज आप किस एक परिवार ने आके गुरु महाराज को बेनती की कि महाराज भगती बारे सानू दसिया जाए, क्योंकि ये बारे बहुत भरम भुलेखे पाए जाते आ। कोई किसी तरह भगती नूं कहिंदा, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह कहते। हर एक मत की भी आपो अपनी भगती हैगी आ। जिमें हिंदू मत दे विच पंजवें पातशाह कहते भगत 9 प्रकार। मैं काफ़ी साल पहला जिद्दां बुक भी लिखी सी इहदे ते, संत बाबा अर्जन सिंह इन्हां ने मैनू हुक्म किया। मैनू कहते डैडी तू बड़े महाराज दे नाल बहुत समा लाया, बहुत ज्ञान उन्हां तो हासिल किया, उन्हें तैनू स्पैशल टाइम दे के समझाया। हुण तू उन्हां दियां सिखियावां, उन्हां दे जो भी मार्ग दर्शन हैगा आ वो तू दूजिआं नूं बुक दे राही कर। तो मैं कहा बाबा जी भी मैनू तो पंजाबी भी सही नहीं आती लिखनी, तो मेरे स्पैलिंग भी नहीं ठीक होने, तो मेरे बस की गल नहीं। तो कहते कोई नहीं, वो स्पैलिंग वगैरह वो कर लेंदे हुंदे आ, ठीक है तू जिद्दां दी भी है भी लिख ला, क्यों मैं पढ़ाई च बड़ा वधिया नहीं सगा। फिर मैनू कहते शुक्रवार नूं नाभी पग 10वें पातशाह महाराज की लिया के उन्होंने चरणों च अरदास करके, बड़े महाराज दे अरदास करके, परमात्मा के चरणों च अरदास करके तो शुरू कर दी, तो वो तेनों लिखना आ जाऊगा। तो मैं कही 7 वजह। फिर फ्राइडे नूं मैं नाभी दस्तार 10वें पातशाह की लैके तो अरदास करके बह गया, बुक नाल लैके बह गया भी महाराज करो किरपा, तो मैं कोई बुक लिखनी चाहना। तो हुण मैनूं समझ ना आवे, मैं काफ़ी चिर बैठा रहा भी मैं की लिखा, काहते लिखा। तो उदण ही शुरू भी उदण ही करनी सी फ्राइडे नूं। चलो मैं काफ़ी चिर ध्यान च बैठा रहा, महाराज करो किरपा करो किरपा। तो उदों मैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद लिख लिया किताब ते, जिहड़ी बुक सीगी। तो महाराज हुण आपे ही किरपा करिओ, आपे ही लिखाइओ। तो वो फिर जी मैं पहली बुक लिखी सी, ये 2013 च लिखी सी, तो 14 च महाराज की वारसी तो फिर मैं ये जिदा पबलिश की सी जां इहनूं लॉन्च किया सीगा। तो उदों आह जदों कीती सी तो महापुरुष काफ़ी महापुरुष है बाबा अर्जन सिंह, मैं भी बेचा अपने वो की आ गाउण वाला हंसराज हंस, ये मेरी छोटी भैन नूं ब्याही हुआ, बाकी सारे महापुरुष ही है, चाचा जी होनी जां उन्हां सारिਆਂ ने इहदी पबलिश ते वो आए सगे। तो लिखी तो सादी जी है, पर बहुतिਆਂ ने पसंद की कि सानूं इहदे चों बहुत मिलिया, बहुत कुछ मिलिया। फिर दूजी बुक अगले साल जदों मैनूं बहुत उत्साह मिलिया भी होर लिख होर लिख, तो फिर मैं 2014 च एक होर बुक लिखी सी, तो 2015 च वारसी ते मैं फिर वो लॉन्च की सी, वो सी भगत 9 प्रकार, भी भगती 9 तरह की आ। फिर उदों बाद एक मैं तीजी भी उधर लिखी सी, वो सी मुक्ति दा मार्ग, मुक्ति की प्राप्ति किवें होनी आ। वो सी संत जना बिन भाइयां हर किने न पाया नाव, बिच होमे कर्म कमांदे जिउं बेस दा पुੱਤ ननाओ। पिता जात तां होइए गुर तुठा करे वसाओ, बड़ भागी गुर पाया हर ऐनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ।
ਸੋ ਇਹ 3 ਬੁੱਕਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਾਊ ਬਹੁਤ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾਣ, ਮੁੜਕਾ ਵੀ ਚੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੌਲੀਆ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਆ ਮਦਦ ਹੁਣ ਡਿਗੇ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਆ ਮੁੜਕਾ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੰਟਾ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਤਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ 20 ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ, 20 ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਛਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ ਇਹ ਗੁਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ।
ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਅਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਆ ਫੇ ਜੈਸੀ ਚਾਹਤ ਵੈਸੀ ਰਾਹਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਚੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ, ਧੀਆ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗ ਲਾ, ਪਦਵੀਆਂ ਮੰਗ ਲਾ, ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮੰਗ ਲਾ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਆ, ਹੋਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ। ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਆ, ਠੱਗ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੁਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹੇ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਵੋ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਵੋ, ਤੀਰਥਾਂ ਜਾਵੋ, ਜੁਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਆ, ਜੁਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਆ ਉਹ ਜਪੋ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨੰਬਰ 1, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣੀ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਣੇ 2, ਫਿਰ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਾਉਣਾ 3, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ 4, ਫਿਰ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ 5, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈਣੀ 6, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹੀ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਇਆ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ 9 ਭਗਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਿਓ, ਮੈਦਾ ਜਾਂ ਆਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤੀਲਾ ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕੜਛੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਦਾਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਈ ਭਗਤ ਜਿਨ ਸੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਰਟਡ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਮਮਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਾਗ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸੁੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਵਰਜਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ।
चलो बेशक इस बच्चे करके ही मैं तुहाडे वल नूं जुड़ी हाँ। मैं कहा इन्नी बंदगी तू करके ये अपना तो आधार कर ही सकदी, तू बच्चे का भी कर सकदी, परिवार का भी कर सकदी। महाराज कहते साध के संग सब कुल आधारे, साध के संग सज्जन मीत कुटुंब नस्तारे। कहते साधु की संगत करके, मालक का सिमरन करके तू अपनी कुल का भी आधार कर सकदी है। साध के संग सब कुल आधारे, साध के संग सज्जन मीत कुटुंब नस्तारे। तुहाडे जिहड़े सज्जन मित्र कुटुंब रिश्तेदार जिहड़े भी तुहाडे नाल प्यार करदे आ, तुहाडे च इन्नी मालक बख्शिश कर दिंदा कि उस फारश पे ये मेरा जी प्यार करता है, ये ते भी किरपा कर दिओ, इहदा भी पार तारा कर। महाराज कहंदे इन्ना कुछ हो जाता है। सो महाराज क्योंकि एक काफ़ी जने जिद्दां कईयां ने मैनू ये फोन किए, क्योंकि मैं फिर भी पहला भी कहा, मैं हुण फिर कहना है, हर एक साधु का आपो अपना मत है, आपो अपना तरीका है। मारे 10वें पातशाह कहते संत समूह अनेक मती के, बहुत तरह के आ। सो आपां नूं दूजे दा देख के ਉਹ 'ਚ बहस घसाइया ਜਾਂ विचार ਜਾਂ इदा ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ਵੱਡੇ महाराज ने देखो जिद्दां किसी ने रब की प्राप्ति की है, ਉਹੀ तरीका तैनूं दसदा आ। हुण जिन्हें प्रेम नाल रब नूं पाया, हुण धन्ने भगत ने तो कोई चौंकड़े नहीं मारे, कोई बड़ा सिमरन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, उन तो सिर्फ प्रेम किया। पंडित तो पत्थर ले आंदा, यकीन बना लिया, शरदा बना ली। तो मैं उधर बड़ा लम्मा नहीं जाता, तो उत्तों भगवान नूं प्रगट कर लिया। माता भिलनी जिन्होंने नीच जात दे ब्राह्मण लोग कहिंदे सीगे, वो बेचारी ने पंपा सर सरोवर ते भी चलो घरों वो चल गई, वह ब्याह करन लगे सी, बकरे बुकरे उरे परे वढ़न लगे। तो कहती आ कते वो माता सी एक संगी जिहदी वो संगत करती हुंदी सीगी, माता भिलनी। सुबरी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। फिर भीलों की कुड़ी करके उन्होंने भिलनी सादे सीगे। तो वो कहती माता आह कुक्कड़ बकरे बुकरे वड्डे महाराज ने कथा सुनाई सी, ये काते वो कहती उदों छोटी उम्र च ब्याह कर देंदे सी। वो कहते तेरा ब्याह करना आया, तो ਉਹਦੇ 'ਚ फिर वढ़ के वो जो जनेत आउणी ਉਹਨੂੰ देने। वो कहती माता नाले तुसीं दसदे हुंदे भी वो जे कोई गलत काम होवे, पाप होवे, वो तुहानूं लगदा ये तो फिर मैनूं ही लगू, मेरे ब्याह ते होण लगा। वो कहती है बेटी इदा ही है भी तू इन्हों रिक्वेस्ट कर भी ब्याह तो तुसीं करने पर आ ना करो जीव हत्या। उन्हें बेचारी ने कहा जाके भी पिता जी हूँ चलो ब्याह तुसीं करना है, पर आ इन्ने कुक्कड़ बकरे में जीव हत्या करोगे वह पाप मैनू लगू। वो कहते बाहली सियाणी ना बड़ तू बैठी है, साड़ी नक नहीं रहिंदी बरादरी च है कि नहीं। तो उन्हें फिर वो माता नाल सलाह करके माता मैं तो नहीं ये पाप सहना, घर दे नहीं मानते, तो वो घर छड्ड के जंगलों नूं चल गई सी। फिर जंगलों च वो साधुआं दी संगत करनूं कहे साधु लागे ना आउण देण। वो कहना वो तू भीलों की कुड़ी आ, जात छोटी आ, साडा भ्रष्ट हो जू। अच्छा हुण देखो भी ब्राह्मणों तुसीं इन्ना पाठ पूजा करते आ, तुहाडी निगाह दे नाल जां तुहाडे परछावें नाल शूद्र पवित्र नहीं होंदा, तो फिर तो जिहड़ा शूद्र आ ਉਹਦੀ दृष्टि पैण नाल जदों परछावें नाल तुसीं भ्रष्ट हो जांदे आ, तो फिर तगड़ा कौन आ? फिर तो शूद्र ही तगड़ा आ ना, फिर तुहाडी बंदगी तो कुछ नहीं की। किड्डा गलत दिमाग 'च ये चीज़ां पाईआं। वो बेचारी नूं धक्के धुक्के दे के बाहर करता है, तू शूद्र है इत्थे वड़ नहीं सकदी, तू साडा दीन भ्रष्ट करदी, ये है वो है फलान धमका। तो पंपा सर सरोवर से उत्थे इशनान कर जाते होंदे सीगे। उन बेचारी ने कहना चलो लागे तो नहीं जाते, बेचारे नेरे सवेरे जाते आ, कंडे कुंडे ना लगन, उन्हें राह रूह साफ कर देने, कोई कंडा चक देना, कोई पत्थर मूहरे आ भी चल साधु बेचारे जाते आ, दूरों लोग के मैं दर्शन कर लूँगी। दसो वो दूरों लोग के दर्शन करती आ, वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ हेट करते आ। हुण जदों हेट कीते तो पंपा सर सरोवर दे विच कर्म चल गए, कीड़े पै गए। क्योंकि जदों साडे अंदर द्वेष है ना, उदों साडे इदा कह लो भी साडी चाहे बॉडी च आ चाहे कोई सरोवर आ, वो सत्यानाश हो जाता, कीड़े पै जाते हैं।
ਦਵੈਸ਼ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੂਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਾਂਗੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀੜੇ ਚਲਾ ਲੈ। ਉਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਭਿੱਲਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇ ਝੌਂਪੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪੰਪਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਓ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਓਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਿੱਲਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰ ਤੋੜਨ ਚਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੇਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੌਲਾ ਭਰ ਲਿਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜੈਸ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾ, ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਕਦੀ ਮੂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਚਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੰਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੂਠਾ ਆ, ਉਹ ਭੌਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਠੂਠਾ ਠਾਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਆ ਸਵਾਦ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਭਿੱਲਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਸੀ ਭੂਤ ਆ। ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ, ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਲਛਮਣ ਵੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਰ ਗਏ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਆ? ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਸੀ ਭੂਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਲਛਮਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਿੱਲਣੀ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਆ ਲੈ ਫੜ, ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੋੜਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਸੀਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਆਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਰਦਾ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੂਰਛਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਸੀਗਾ ਸਖੈਨ ਵੈਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਹੀ ਖਾ ਲਓ ਬੇਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਓ ਚਰਨ, ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਭੇਲਣੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਰਗੜੋ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਨੱਕ ਰਗੜਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨੱਕ, ਉਹ ਭੇਲਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਲਣੀ ਤੂੰ ਚਰਨ ਪਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਿੱਲਣੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਜਵਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੱਧੋ ਰੁੱਧੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 2 ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਬਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟਦੇ। ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
खैर मेरा तो यही है भी चलो यार जे आप रब वल नूं तुरे आ तो निमरता लियावो थोड़ा जिहा, हर एक दे विच ओह मालक दी जोत नूं देखो। सो पिछे जिहा मैनूं एक दो ने कहा जी चलो किसी महात्मा कोई आंसर क्वेश्चन करते आ, उन्हां दे सेवक एक दूजे नूं आंसर क्वेश्चन शेयर कर लेंदे आ। हुण हर एक महात्मा का अपना मत आ। हुण वो कहंदे भी 2.5 घंटे तुहानूं बहना पैना आ, जिन्नी मर्जी सेवा कर लो जो मर्जी होर कर लो, पर जे तुसीं 2.5 घंटे नहीं बहिंदे तुहाडे किसे लेखे नहीं लगनी। चलो उन्हां दा मत आ, उन्हां दी वो ठीक आ। हुण वो कई दूजे वो फिर बहस बसाई आ, नहीं जी इदां नहीं इदां इदां नहीं, तुसीं अपने तरीके नाल करो, उन्हां नूं अपने तरीके नाल करन दिओ, वहम च ना पवो। हुण वड्डे महाराज ने जिद्दां प्राप्ति कीती उन्हीं आपां नूं दस दित्ता है कि नहीं। वो कहते भाई मैं तो हल बाउंदे ने, पट्ठे वढ़ते ने, काम करते हैं, मैं तो हर टाइम उन्हां जुड़िया सीगा, मैं तो इदां ही रब की प्राप्ति की, तो यही तरीका मैं दूजिਆਂ नूं दसना है। गुरु नानक देव महाराज का भी जे देखिया जाइए सारी उम्र उन्हीं लोगों नूं समझाउंदे ही रहे आ। मठां च गए, मंदिरां च, मस्जिदां, मक्के है कि नहीं, बगदाद शरीफ पर जरूसलम ताईं कित्थे कित्थे महाराज गए आ। अखीर ते आके उदासियां तो बाद फिर करतारपुर साहब हाल फिर जोड़ लिया है कि नहीं, फिर खेती करना पे। तो उदों भी सीधा ना जो गल हुई सिद्ध कहते उदों तो तुसीं ओह दूजा दासी भेख बनाया सीगा, हुण तुसीं नॉर्मल जट्टां वाला ही पा लिया। वो कहते उदों तां दासी भेख बनाया सी क्योंकि जे मैं तुहाडे वाला भेख ना बनाउंदा तुसीं मेरी गल नहीं सी सुननी। जे मक्के गए आ तो उत्थे मुसलमाना भेख, क्योंकि नहीं तो उदा बन ही नहीं कोई दिंदा। ये भेख कहते तां मैनूं करने पे, होर कोई मैं भेखां च है नहीं गा। हुण मैं असली च आ गया क्योंकि हुण मेरा जो मिशन सी पूरा हो गया, हुण मैं 10-9 की किरत करना। सो कहण तो भाव आ कि जिहड़ा भी महात्मा, हुण जे आपां गुरुआं दी गल लईए, दूजे पातशाह महाराज ने किवें प्राप्ति कीती, उन्हीं 2 चीज़ां मन्नियां। एक तो गुरु नानक देव महाराज का हुक्म मन्निया ते एक सेवा की। जे उन्हें कहा भी हाँ लोटा गंद च उत्थे डे पिया कढ़ना है तो वो छाल मारी तो कढ़ लिया, भावें जिद्दां दे मर्जी कपड़े सके। जे वो धर्मशाला च चूही मरी पई आ तो कहते चक वे बाहर सट गया, चक के वो सट दी। जे रात नूं अद्धी रात नूं कहता भी बाहर दिन चढ़िया, कहते हाँ जी दिन चढ़िया, कहते जा फिर कपड़े धो के लिया। तो माता जी कहते भाई लैणे तेरे गुरु बजुर्ग हो गए, अद्धी रात या कित्थे धक्के खांदा फिरूंगा है कि नहीं, एडी दूर तू सरोवर ते जाऊंगा, दिन चढ़ लैण दे थल्ले बह जा। नहीं माता जी कहंदे मेरे गुरु ने क्या दिन आ तो दिन ही आ, मेरी लिए दिन है, दुनिया लिए रात होगी अद्धी। सो चल गए, कपड़े धो के ले आए, टाइम ज़्यादा लग गया तो माता जी बेचारे उड़ीकते आ भी राज किते डिग पिया ना होवे, ठेडे ना खांदा होवे, इन्ना हनेरा आ दीदा ना होऊगा। तो जदों भाई लैणा जी तुरे आउंदे आ कपड़े लैके तह लाईयू आ, कहंदे बेटा टाइम बहुत लग गया, सुख रहा सुख तो रहा, कुछ डिगया डुगया तो कहंदे नहीं माता जी। मैं क्या चल हुण धोते हो सुका भी लवां है। माता जी कहंदे सूरज तो है नहीं सुकाकदा, कहंदे नहीं उत्थे चढ़िया सी। अच्छा ये किद्दां हो गया, कहंदा देख लो। वो जदों कपड़े देखे सुके हो तो वो गर्म कपड़े जिद्दां पता धुप च लेंदे, वो कहंदे पुੱਤ तू जान तेरा गुरु जाने, ये साडे वास्ते गल नहीं। सो इदां आ रब तो भगत की एक मिक हुंदी है, भगत की तो गुरु की एक, गुरु की तो सेवक की एक मिक हुंदी है। सो हुण तीजे पातशाह की ला लो, तीजे पातशाह ने भी किवें पाया कहने आपां नूं इतिहास च आउंदा ब्यास तो एडी दूर गागर वड़ के इशनान कराउंदे सीगे, कि किते उत्थे पानी नहीं सीगा, सारा कुछ ही सीगा, पर हुक्म कीता भी तूं उत्थों गागर लियाई उन्हां इशनान करना, हुक्म मन्निया है कि नहीं। सेवा की, हुक्म तो सेवा, हुक्म तो सेवा। चौथे पातशाह की ला लो, इतिहास च आपां पढ़ने हैं, थड़े बना लो, उन्होंने दे सांढू सी रामू जी, तो ये है कि नहीं
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਢੂ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਵਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਏ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਡਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਈਦ, ਉਹ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਧੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਟਾਪਾ ਝਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੀਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਸੇਕੇ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟੇ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲਕਾਈ। ਇਹਦੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਭੱਠ 'ਚ ਪੈਣ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਪੈਣ, ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲਕਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਹਿਮ ਵਸਾਈਏ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਏ ਹੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਪੜ੍ਹ ਗਲ ਪਾਵੇ, ਸੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬਰਿਆਈ, ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬਰਿਆਈ, ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਡਰੱਗਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡੈਮੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਬੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨੇਊ ਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੜਨਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੜ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਅੰਦਰਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੱਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਪੜਗਲ ਪਾਵੇ, ਸੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬਰਿਆਈ, ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਕੋ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਹ ਦਸਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਪੈਸ਼ਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਕੋ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਹ ਦਸਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਪੈਸ਼ਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਪੈਸ਼ਤ ਨਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਕੇ ਘਰ ਜੋਗਤ ਦਸਾਈ, ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਮੁੰਦਾਂ ਪਾਈ, ਮੁੰਦਾਂ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਸੋ ਆਏ ਆਣੇ, ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਖਾਣੇ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜੁਗਤ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਕੇ ਕਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ, ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਮੁੰਦਾਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਾਂ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੱਕੜ ਆ, ਫੋਕੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ 'ਚ ਪਏ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਕੇ ਕਰ ਜੋਗ ਦਸਾਈ, ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਮੁੰਦਾ ਪਈ, ਮੁੰਦਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ। ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਸੋ ਆਏ ਆਣੇ, ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਖਾਣੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਣਨੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਆ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 24,000 ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 24,000 ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 24,000 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਜਪਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰੇ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਗਰਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ,
ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਸੰਗ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਖਾਣੇ। ਸਤਸੰਗ ਉਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਆ ਆਪ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੌਤਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਲਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਣੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੇਮਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 78 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੇਮਾ ਮਾਣੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਚੁੱਕੂ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦਲੇਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਊ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੁਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ, ਧੁੱਪ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਡਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਂ ਸੂਈ ਆ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ, ਗਾਂ ਸੂਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਕੱਟ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਖੂਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੋਕਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, 2 ਦਰਸਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਲੀ ਸੰਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਠਾਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਜਨਮ 'ਚ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੀਦਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਤੂੰ ਆਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੋਹਰਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਬਖਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਸੀਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਕੇ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ।
महाराज किरपा करन सानू ये विकारां तो, मैं मेरी तो, हेरा फेरी तो, ईरखा द्वेष तो, निंदिया चुगली तो सच्चे पातशाह बचा के रखना, असीं अपना जीवन सफला कर सके। मनुखा जन्म रब की प्राप्ति लिए मिला। महाराज कहते पई प्राप्त मानुख दुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ओनली नाम जपन लिए आए आ, चंगे कर्म करने लिए आए आ, असी होर ही पासे तुर पे है। तो चलो वो खेड आ जो दैंत देवते ऊनी बनाए आ, इस खेड दे विच आपां आ गए। खेलना तो आपां नूं पैना ही आ। फिर जरूर आपां शैतान वाली टीम दे विच खेलना, फिर रब वाली टीम च खेलीए, है कि नहीं। मुहम्मद साहब भी कुरान शरीफ च बहुत सोहना कहते आ, वो कहते शैतान दे मगर ना लग, शैतान दे मगर लग के बेईमानियां करदा आ, हेरा फेरियां करदा, इहदा तैनूं दुख पैना आ। गुरबाणी च भी यही कहते हैं, होर धार्मिक ग्रंथां च भी यही कहते हैं भी बुरे कर्म ना कर। जे खेडना ही आ, खेडना तो पैना ही आ, तो फिर रब वाली टीम चाहिए, चंगे पासे खेलीए। अपने भी ना गेमां च देखी दे, कुछ बंदे वो फाउल खेलते होंगे, वो कबड्डी खेलते, वो मेरे भी एक बार गोडा निकल गया, किसी ने छड्डमी कैंची मैं सट के आ गया, आंदिया को आके मैं तो कभी पिछे रह गया सॉरी, तो आके मेरे छड्डमी कैंची मेरी गोडे की चपड़ी निकल गई। वो फिर मेरे पिंड का ही मुंडा नाल सीगा पंमी बारियां का, वो बेचारा एक नूं लैके आया गोडा बन्नण। खैर इदां सो कई फाउल जान के खेलते भी आ यार भी वधिया खेलदा है, तो सट मार पई है। यही गल जीवन दे विच है, देंत बिरती नहीं असीं अपनाउणी। फिर कहंदा मेरे को हौसला ना पिया हिम्मा, कहंदा बेनती करनूं। मैं कहा भी नहीं, ये तो बहुत महाराज गुस्से होणगे, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बेइज्जती करनगे। 3 बंदे मार के आण के हुण तूं माफ़ी चाहुंदा? कहंदा मैं मुड़ गया। दूजे दिन फिर वीकेंड ही सीगा सैटरडे, फिर मैं संडे फिर कहंदा आ गया भी यार गल तो उत्थे बन जानी है। मैं कहंदा पिछे बैठा संगत दे इधर झुम जिहा मारिया ही खेस दा, तो मैं गोडियां सिर दे के रोई जाना। दिल च मैं माफियां मंगी जाना, महाराज कर दिओ माफ़, तुसीं इन्नियां दे गांह माफ़ करी जाने, मेरा भी कर दिओ। तो बेनतियां सुणदे सुणदे महाराज उस सेवादार नूं कहंदे ओ जिहड़ा पिछे बैठा है झुम जी मारी, उहनूं लैके आओ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ सद्दिया, कहते तो मैं तो कंबण लग पिया भी आ तो भी उही गल हुई, मार ली बाज। कहता हुण मेरा तो मारे कहते वो आ जा, डरना कोई ना। तो कहते ते तो 3 खून होए आ? कहता हाँ जी महाराज गलती हो गई। कहते 2 रोडे आ, एक केसां वाला? कहता हाँ जी महाराज। कहते कोई नहीं, कोई पाप नहीं तैनूं ओहदा। कहते पिछले जन्म च उन्होंने गुनाह कीता सी, 3 ने गवाही दे के तैनूं फांसी लवाया सीगा। कहते कर्मां दा लेखा आ, ऐतकी तूं उन्हां तो उही लेखा लै लिया, उन्होंने मार दिता, तेरा कोई पाप कर्म नहीं गा। ओके अज तो बाद तेरी पुलिस पलूस कोई नहीं आऊगी, तू आराम नाल अपना आनंद कर, घरे चल जा, अपनी दिहाड़ी दप्पा कर, जो भी करदा है। कहंदा मैं कहा धन्नवाद महाराज। हुण कहते पिंड गया, पिंड कोई मैनूं दिहाड़ी ते ना लिजावे, खूनी हेमा मैनूं सददे सी, कहंदा पिंड च माणूगे। आले दुआले भी कहंदा मेरे तो थोड़े डरदे सी भी यार बंदा मारन लगा मिनट नहीं लाउंदा, कोई दिहाड़ी ते ना लिजावे। कहंदा महाराज को आ गया। मैं कहा महाराज करो किरपा, हुण दिहाड़ी ते भी नहीं कोई लिजांदा, की करा? महाराज कहते कोई नहीं, इत्थे सेवा कर लिया कर, जांदा होया लंगर पानी लै जा कर, होर जो राशन है थोड़े वाले पैसे इत्थों यार लै जा कर, कोई नहीं आपां तेरा कोई बनाउंदे आ। चलो फिर कहंदा मेरे दिल च आई यार ये तो चंगी गल नहीं, सेवा करके मैं सारा ही खाना दाना इत्थों उन्नी तो सेवा नहीं करता जिन्ना ले जाना आ। चलो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिना। तो एक दिन कहते कोई जिमीदार आए, उन्होंने टाइमां च ट्रैक्टर बेले वेले को हुंदा सी, वो ट्रैक्टर उन्हें लिया, वो किते खेतां च खड़ गया। फिर किते मकैनिक लियाए, फिर उन्हें कीता कूता, फिर खड़ गया। किसी ने दसदा भी यार तुसीं महापुरखा को बेनती कर लो भी ते तुहाडा लोहा चंगा नहीं। कहंदे सी महाराज को बेनती करनगे, महाराज किरपा करो भी बहुत पैसे पूसे जे ला के, क्योंकि उदों पैसा भी नहीं सी हुंदा, तो भी महाराज ट्रैक्टर खड़ गया है। महाराज कहते चल कोई नहीं, वो हेमे नूं लियाओ सद के, वो
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕਿਆਰੀਆਂ ਗੁੱਡਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਦੋਧਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊ ਤਾਂ ਇਹ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੀ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੈਦ ਬਣੂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੇਮਾ ਵੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਖੂਨੀ ਹੇਮਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਹੇਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਧਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆ, ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਆ, ਗੁੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੇਮਾ ਖੂਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਐਡਾ ਮਾਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਗਿਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਾਤ ਆਟੇ ਦੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਗੁੜ ਦਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ 51 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਪੱਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਾਤ ਆਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 51 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੱਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗਾਂਹ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੇਈਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
मैं जाके महाराज अगे अरदास करना पैंदा आ, ਉਹਦਾ ਤਈਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਫੇਮਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਹਾਟਲ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਾਊਕੇ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਢੂਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲ ਬਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਖੀ ਸੁੱਤਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੜਕਸਾਰ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੁੱਧਾਂ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਢੂਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਜਲ ਵੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਜਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਂ ਐਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੰਗ ਲਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1-2 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤਾਂ 2 ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਧਨੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿਖਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ 3 ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਊਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਿੰਧ ਭੋਈ ਭਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 36 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਠੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ 36 ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਊਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ
ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇੜੇ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜੇ ਵੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਹਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੋਲਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਕਰਕੇ, ਕੱਟੜਤਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਣੇ ਤੇਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੂਦ ਥਾਵਾਂ ਕਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੇ ਤੇੜੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਓ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਫਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੋਧਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ, ਉਹ ਅੱਧ ਸੁੱਤ 'ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋਧਰ ਵੀ ਵੇਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਧਰ ਗਈ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ ਰੌਕੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਭੋਏ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਡੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਯਕੀਨ, ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਜਾਸ ਇੱਧਰ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਐਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ,
ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲ ਜਾ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਗਰੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਵੇਂ ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਭਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਆ? ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਮੋਹਰ, ਉਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖੋਟਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨ ਜਿਹੀ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਬਨੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਟਣਕਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਣਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਪੁੱਤਲ ਦਾ ਝਾਲ ਦੀ ਚਾੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖੋਟਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਮੁਗਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਊ ਆ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੋਟਾ ਆ, ਮੋਹਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਵਾ ਲਾ, ਮੋਹਰ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਲਵਾ ਲਾ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਲਵਾ ਲਾ, ਜੂਆਂ ਦੀ ਲਵਾ ਲਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਵਾ ਲਾ, ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਾ। ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਲੀ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ,
ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਲਵਾਈ ਫਿਰੀਏ, ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋਨਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਝਾਲ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਫੂਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਮਸਲ ਮਨੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੇ ਰੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ, ਵੇਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤੇਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਫੂਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੇ ਰੋਏ। ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੋਣਗੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲਿਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ 1-2 ਕੌਤਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਘਾਲ ਕਿਉਂ ਘੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਸੁੱਖ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਖੱਟਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜੜੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾ ਤੱਤਾ ਕੇ ਕਿਉ ਖੁਦਵਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਚਲੋ ਅਰਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਛੂਟ ਗਿਓ ਭਰਮ ਉਰਕਾ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 18ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਦੀ 85ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਲ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰ ਏ ਰੱਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਟੜਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਾਰਮਸਾਲ ਧਾੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ,
ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕਸਬੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਧਾੜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਾੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ। ਠਾਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਵੋ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬਿਸਤਰੇ। ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਬੋਡੀ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਪੰਡਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਾੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਠੱਗ, ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਗਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਹਰਾ ਮਸੀਤ सोई पूजा और नमाज ही, मानस सबे एक पै अनेक को प्रमाऊ है। देवता देव यश गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देश के भेष को प्रभाव है। एके नैन एके कान, एके दे एके बान, पाक बाद आतश और आप को रलाऊं है। अल्लाह अभेद सोई, पुराण और करान ही, एक ही स्वरूप सभे एक ही बनाए हैं। देखो महाराज ने किन्ना वधिया 10वें पातशाह महाराज कहते, वो कहते क्यों लड़न डए हो? दोहरा भी उही आ, मसीत भी उही आ, रब दा घर ही है ना, पूजा भी उही है, नमाज भी उही है। वो पूजा करते हैं हिंदू, तुसी नमाज पढ़ते हैं, फर्क ही डिफरेंस है। मन सब एक पे अनेक को परमाहू, तो कहते सारे मनख इक्को ही आ, सारे है कि नहीं। कहते नक भी इक्को जिहा ही है, कंन भी इक्को जिहा है, देह भी इक्को जिही आ, है कि नहीं। सारे अखीर नूं एंड ते भी सारे मिट्टी 'च ही रल जाने आ। तुसीं यार किहड़ी चीज़ां नाल लड़ी जाने आ? कोई गल नहीं, कोई बात। एक ही स्वरूप सभे एक ही बनाओ। सारे कहते यार इक्को ही दा स्वरूप आ। किन्ने दवैत रहते आ साडे गुरु साहिबान, सानू किन्नियां बख्शिशां करदे आ, रहमतां करदे आ भी तुसीं इन्हां झगड़ियां चों निकलो जे रब दी प्राप्ति करनी आ। कबीर साहब यही कहंदे आ, कहंदे मेरा तां हुण झगड़ा रहा नहीं, कहंदे हमरा झगड़ा रहा न कोऊ, पंडित मुल्ला छाड़े दो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छोड़ चले हम कशू न लिया। कहंदे झगड़ा ते इन्हां दा ही आ ना। कहते मैं दोहां नूं छड्ड दित्ता, पर झगड़ा मुक गया। जिन्ना चिर असीं इह मजहबां दे पुजारियां दा खैड़ा नहीं ना छड्डदे, उन्हीं लड़ाई जाना सानूं, एक दूजे के खिलाफ चक्की जाना आ। आ जे हुण पंथ नूं खतरा हो गया, आ जे इस्लाम नूं खतरा, जहाज छेड़ दिओ। जदों वोटां वाटां खत्म हो जाणगीआं ते झगड़े भी मुक जांदे आ, मुड़ के फिर खाई पी जांदे। सच्चे पातशाह किरपा ही करन इन्हां तों। अज मैं भागवे कपड़े थोड़े, मैं बचपन तो मैनू ये बहुत पसंद है भागवा कलर, या पता नहीं क्यों छोटे होंदे तो ही जे किते भागवा कपड़ा उदा भी किसी दे आम भी पाया हो, मैं उन्होंने भी मत्थे टेकी जाता हुंदा सीगा, भावें नॉर्मल बंदे दे भी पाया हो तो उत्थे मैं छेड़ना, कहना जे किते इत्थे किसी उदे इट्टा उट्टा ते पा दिओ भागवा कपड़ा, इन्हें इत्थे ही मोहरे नक रगड़ी जाने आ। लेकिन चलो मेरा सीगा इदां। इत्थे भी जिहड़ा मेरा पहला घर भी हुंदा सी, 2 घर मैं पहला सी, फिर नवा बनाया। दोहां घरां जी मेरा सारे घर का रंग भी भागवा, बाहरला भी भागवा हुंदा सी, मेरी कारपेट भी भागवी हुंदी सी, मेरे पड़दे भी भागवे ही, मेरे सोफे भी भागवे ही, मेरे बैड शीटां भी भागवियां। इदां लगदा था जिद्दां दा वो किसी ने आउणा नहीं कहना भी ये यार किद्दां दा। आ फिर जदों नियाणे वड्डे हो गए, नवरूप दा ब्याह सी, तो ये कहंदी डैडी हुण तेरी नहीं चलनी, तो हुण तूं हो जा बह जा पासे,
तो इन्नी फिर सारा रंग रुंग बदल दिता, मेरे कारपेट सब पट पुट के नवियां कर दित्तियां, पर्दे बदल दिते। मैं प्रभु हुण जो मर्जी कर लो, जिन्ना क चिर मेरी चलती सी आपां चला लई। तो हुण जान अज दिल कीता, मैं यार भागमा पा के जाना, क्योंकि भगती तो अज बोलना थोड़ा है कि नहीं, भगती तो फिर थोड़ा भागमा वधिया लगदा। सो आपां अखीर दे विच हुण समाप्ति करते हुए यही अरदास बेनती करते हैं, सच्चे पातशाह किरपा करियो सानू अपनी भगती विच जोड़ लो। असीं कर्म करना तो बहस बसाइयां तो कौन किद्दां करदा कौन किद्दां करदा उहदे दे चक्करां च ना पवो, जिहनूं भी जिहड़ी चंगी लगदी है, क्योंकि भगती प्रेम आ। जे प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ही तो महाराज कहते कहाँ प्यो दो लोचन मंद के बैठ रहो बख ध्यान लगायो, नाथ फिर लिए सात समंदरन लोग गयो पर लोग आयो, बास कियो बख्यान सो बैठ के ऐसी ऐसो बैस बतायो, साच कहूँ सन लियो सबे जन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।